الفاتحة والشروط الإمام القدس والغاشر ربنا عليها والشيخ الله رشد الحمد لله والشيخ الفاتحة والشروط الإمام الشيخ مسؤول الأنوار بن جرير والعلي والرمى الشيخ القمري الشيخ الخلاص هو الشيخ العلي والرمى عارف الله عليه وعارف الله القطب زيني وغني شرف والعلي والرمى الشيخ سلمان مريم والشيخ سلمان جرير والعلي والرمى الشيخ الربيع هو الشيخ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا للإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وخصوصا إلى شباب الوسيلة إليه العليم والعلماء الشيخ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا لجميع أستاذنا وعلمنا ومشايخنا وإلى جميع العلماء والشهداء والفقهاء والمحدثين والقراء وخصوصا لأبائنا وأمهاتنا وأخينا وأمنا وجدتنا وجيراننا وجلدنا وجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى وحسن خواتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي
به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك الله dan kamilata wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad wa tanbariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunal bihil raghaib wa husqawa وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على تنحل به العقد وتنبرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلام سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستصغى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنبرج به القرب وتقضى به الحوائج به الرغائب وحسن خواتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن خواتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu maulana wa qurrata ayunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wal qarabati rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur lawan Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah malam ini masih memberi kita umur panjang, dan Allah menyehatkan kita, dan Allah Subhanahu wa taala juga nang menghendaki atau izinnya sehingga malam ini kita terkumpul di sini. Mudah-mudahan menjadi sebuah niat nang lurus, niat hendak beribadah, menuntut ilmu karena diperintah oleh Rasulullah daripada Allah Ta'ala juga. Jadi mudah-mudahan niat kita lurus, hendak beribadah, menuntut ilmu, karena kita diperintah sebagai kewajiban gasan kita berataan. Alhamdulillah, syukur kita lawan Allah. Malam ini mudah-mudahan kekasih Allah yaitu Sayyidul Wujud Habibuna Sayyidina Muhammad memandang lawan kita berataan ini dengan pandangan syafaat. Mudah-mudahan juga kita berataan diberi Allah pertolongan untuk mampu menjalani jalan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Harapan kita berataan mudah-mudahan kita husnul khatimah, artinya meninggal menemui ajal sakaratul maut kita dalam keadaan baik. Karena ingat nang pelajaran minggu-minggu terdahulu, apa-apa pesan malaikat tuh jen Nabi, malaikat ada bepasan. Itu pelajaran nang minggu terdahulu. Di antaranya napa pelajaran malaikat? Ini kita tentang akhir zaman, nah, tentang keadaan akhir zaman. Ya zaman ini nih. Apa ajar malaikat? Ikam hidup tasarah. Ingatlah pelajaran terdahulu lah. Hendak menggawi apa ikam? Apa kana ikam ulah? Apa kana ikam gawi? Tasarah. Tasarah ikam. Mau ikam tahalang tasarah. Mau ikam bujur tasarah. Apapun tasarah ikam. Ingat jar malaikat, ikam akan mati. Nang hebat mati, apalagi nang lemah. Nang sugih mati juga, apalagi nang susah. Ingat-ingat itu. Jadi tasarah ikam. Selama ikam di dunia ini jadi malaikat, tasarah ikam. Ikam hendak manang kah? Ikam hendak
bepintar kah supaya kayak apakah tasarah ikam itu tasarah. Cuman ingat ikam akan mati. Ikam akan mati artinya apa? Nang ikam gawi itu sehalus apapun kebaikan yang ikam gawi akan ada catatannya. Sehalus apapun keburukan yang digawi akan ada catatannya. Kita tertutup masalah kita urusan lawan orang kena terbongkar. Kita mengakali orang, kita merampas hak orang, kita mengambil ampun orang, baik secara halal maupun secara haram, kena akan terbongkar juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, pasan malaikat dalam kitab kita nang terdahulu, pelajaran nang terdahulu minggu keberapa itu? Nang kedua napa di antara nang lima ini nang kedua tasarah hikam hendak mencintai siapa tasarah hikam. Mau cinta lawan dunia tasarah, mau cinta lawan anak tasarah, cinta lawan apapun tasarah, apapun ikam sukai tasarah hikam. Ingat ujar malaikat, samuaan nang ada lawan ikam, nang ikam cintai dan ikam sayang itu, ikam akan berpisah. Ikam akan berpisah. Ingat itu. Ujar hadis nang kada berpisah napa? Apabila meninggal seseorang nang mengantar ke kubur itu tiga kelak: harta, keluarga, lawan amal. Dua bulik ke dunia, harta lawan keluarga, sabuting nang tinggal mengawani. Apa itu? Iya nang kita gawi. Nang kita gawi nang baik, kita menggawi nang baik. Selama kita hidup, kita menggawi nang baik, pikiran kita bawa wadah nang baik, tenaga kita bawa wadah nang baik, kesempatan waktu kita wadah nang baik. Semuaan nang baik akan mengawani seorang kena dikubur. Kaya itu juga nang buruk, apapun nang digawi, nang nampak maupun nang tersembunyi, rahasia maupun kada nang jahir, semuanya kena akan dikawanakan di alam kubur. Jadi kawan kita siapa kena? Amal, perbuatan itu kawan kita, atau perbuatan apa yang kita gawi itu kawan kita kena dikubur. Apa pesan malaikat pulang dari Allah menyampaikan lawan Nabi? Pesan malaikat nih dari Allah menyampaikan lawan Nabi. Napa ajar malaikat? Jangan ikam berbuat hal nang sampai ikam seolah-olah menyembah ada selain Allah Ta'ala, menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Napa ajar malaikat? Ikam kada terhina, kada kita, artinya kada hina pang di hadapan orang sugih kada, selama kita kada menyembah dan sujud lawan orang sugih itu, kita kada terhina dari orang sugih. Selama kita kada menyembah, artinya tunduk sujud taat lawan orang sugih, karenanya sugih itu kita kada terhina kada. Kita kada terhina selama kita kada tunduk sujud lawan orang nang bisi pangkat dunia.
kada tehina kada kita. Artinya apa? Nang kita pegang, nang kita agung-agungkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kita lawan dunia berarti kita sudah menyimpang pada tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang kita kada disuruh banci lawan dunia, cuman dunia jangan diagungkan. Kita kada disuruh membenci dunia karena ciptaan Allah, tapi kita ditangat mengagungkan berhimmat. Jadi kita kada terhina kada di hadapan orang mulia, kada di hadapan orang sugih kada terhina kada. Selama kita kada menyembah lawan orang sugih itu. Nang kita tuntut, nang kita sembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita kada terhina di hadapan pejabat dunia selama kita kada tunduk lawan jabatannya, lawan arahan keduniaan jabatannya, lawan peraturan kita masih. Tapi kita bilangnya belang ya lah. Sampai pisang kasayangan ja guru di higa rumah ditabangakan mantang-mantang nang beelang nih hendak merebeh pangkat, banyak berpangkat tadi pisang di sini ke rumah ditabangakan nang kasayangan. Itu menyembah ngarannya. Nang kita pegang, nang kita sembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan lah kita menggawi apa nang diperintah oleh Allah, mudah-mudahan menjadi ridha di hadapan Allah. Kita digawi oleh apa, menggawi apa yang diperintah oleh Allah, mudah-mudahan menjadi catatan amal gasan kita berataan. Jadi malam ini nang membawa kitab masalah Asmaul Husna, buka pulang ulangi kita dari 350 halaman 350 masalah golongan, 4 golongan Allah menciptakan manusia. Minggu tadi telah 4 golongan. Jadi manusia itu diciptakan Allah tuh bermacam-macam. Jadi golongan dalam hal golongan penciptaan Allah itu 4 golongannya. Berkata ulama, yang pertama Allah menciptakan manusia itu satu, amalnya di dunia itu baik, baik benar. Gawiannya di dunia itu baik, bersedekah, beribadah, berbuat baik, taat, macam-macam. Dan sesudah mati pun ia masuk surga. Ada juga golongan, ini golongan yang pertama. Siapa-siapa nang ini orang-orangnya itu siapa-siapa? Yaitu para nabi, para wali, dan orang-orang nang soleh. Inya mati kena dalam keadaan selamat. Itu ditentukan oleh Allah. Ada golongan manusia yang kedua, amalnya di dunia itu baik. Ini golongan yang kedua, amalnya di dunia itu baik, artinya gawiannya baik benar, baik-baik di dunianya gawiannya baik. Namun sesudah mati ia masuk neraka. Baik, tapi sesudah mati masuk neraka. Seperti yang terjadi kisah Bil'um bin Ba'rawi bersisah. Siapa bersisah? Nang mati di tiang pancung dalam keadaan kafir. Dan juga nang terjadi pada iblis. Gawiannya baik loh, baik gawiannya di dunia, baik benar potongannya, tapi nya meninggal dalam keadaan masuk neraka. Nang ketiga pula,
amalnya di dunia jahat, ada jahat di waktu di dunianya jahat, dan sesudahnya mati masuk surga. Ada seperti cerita dalam hadis seorang yang membunuh 100 ekor, dikisahkan minggu tadi sudahlah. Pada akhirnya ia bertaubat. Nah, dalam hal ini kita rancak salah pendapat. Kena aja amunnya bertaubat pangjang, amun inya bertaubat. Nah, rukun dan syarat taubat itu ada juga pula. Kadanya mudah bang bertaubat. Caranya ada, rukunnya ada, syaratnya pun ada. Kadanya nang kayak bahasa kita bertobat aku aja, itu lain itu. Bah yam ya, muka itu bertobat ya aku sudah ya. Itu pandir. Benar kadanya taubat itu perbuatannya. Nang dibenarkan tuh perbuatannya, bukan pandirnya. Artinya perbuatannya inya menyesal dulu. Menyesal bana menggawi. Ingatlah kalimat pertama apa? Menyesal. Amun kada menyesal lalu menganggap nang digawe nang salah tuh rasa bagus saja, itu menyesal langgarannya. Hah? Berbuat tuh salah, tapi nya menganggap nang salah tuh bagus saja, menyesal langgarannya. Nang kedua inya kada maulangi lagi, nang ketiga berjanji pulang. Kada hendak perbuatan adalah perbuatan. Kada kita kada kayak apanya bertaubat, amun bertaubat. Kadang-kadang kita berpendapat juga kena kin dulu jar, mudahan panjang umur aja bertaubat. Umur sudah lebih 40 sudah, atau sudah dewasa, inya menganggap dirinya masih panjang. Nang sebujurnya bila sudah tahu salah laka-lakasnya bertaubat itu nang bujur kada nang betunda bang. Nah, nang golongan nang keempat ada juga amalnya di dunia jahat dan sesudah mati inya masuk neraka seperti orang kafir dan orang munafik. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan Allah nang pula nang mematikan manusia. Jadi ngatakanlah nang menghidupkan kita ini dan mematikan kita ini Allah, cuman ada sabab lantarannya. Bahyam tersalah minum obat ya, keracunan matinya. Jadi bukan obat itu nang mematikan, obat itu hanya lantaran Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kada duanya nang menghidupkan mematikan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu pakai rong bahari itu. Jong bahari tentu lagi hidup mati ini di tangan Allah, gitu orang bahari. Yaitu dengan mengambil ruhnya tersebut melalui perantara malaikat Izrail sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Izrail nang disuruh Allah taala, hai Izrail Allah taala tuh sampai saatnya sudah tuh kontraknya itu sampai sudah tuh sadangai dijanguk sudah. Ya kita ada kontraknya. Lalu datang malaikat Izrail atas perintah Allah. Rancak dikisahkan apakah malaikat Izrail ini nang menarik. Malaikat Izrail adalah salah satu malaikat nang dapat perintah Allah, nang sanggup mencabut nyawa manusia. Padahal nang disuruh siapa pulang?
malaikat Zabaniyah. Zabaniyah. Nang malaikat Zabaniyah itu ngeri benar orangnya. Bahkan malaikat seorang aja melihatnya meninggal kata takutanan. Kan malaikat Zabaniyah. Allah berfirman, Allah yatawal anfusa hina mautiha. Surah Az-Zumar. Ujar Allah nang mematiakan tiap-tiap jiwa ketika kematiannya. Allah nang mematiakan. Dalam ayat nang lain Allah nang berfirman pula, qul yatawaffakum malakul maut allazi ukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Katakan ya Allah, wahai malaikat maut, nang disarahi untuk mencabut nyawa kalian, akan mematiakan kalian, kemudian hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Jadi kita buliknya itu kepada Allah. Malaikat menarik. Jadi dua ayat ini kada bertentangan. Ayat nang di atas dikatakan nang mematiakan adalah Allah, dan ayat nang kedua nang mematiakan itu malaikat maut. Namun pada hakikatnya memang Allah juga nang mematiakan, sedangkan malaikat maut hanya perantara nang diberi Allah tugas untuk nang demikian. Apabila tidak ada izin dari Allah, malaikat maut juga tidak mampu untuk mematiakan seseorang. Jadi malaikat maut itu hanya diperintah oleh Allah lah. Nah, malaikat maut itu bernama Izrail. Jadi banyak orang pendapat ya jarang kada jauh pada malaikat maut nang ini. Nang dimaksud malaikat maut itu ya malaikat Izrail. Nah, nang mencabut nyawa itu tuh cabutnya itu pulang ini bersemayam di dalam riwayat itu di tangan malaikat Izrail, ya malaikat Zabaniyah. Itu nang mengambil sangar orangnya. Jadi bilang betakun apa jurang perbedaan malaikat maut lawan malaikat Izrail, orangnya nang itu juga Ahad lawan Minggu, nah sama. Jadi mau hendak betakun malaikat maut itu siapa, malaikat Izrail siapa, orangnya nang itu juga. Nang itu juga. Malakal maut itu bernama Izrail, satu makhluk Allah yang sangat besar. Di dunia hanya bagaikan telur dalam genggamannya. Jadi dunia ini bagi malakal maut atau malaikat Izrail itu nang kayaknya menggenggam hintalu. Kayak apa lah? Kayak menggenggam hintalu. Nah, namun ia bisa berubah kepada berbagai bentuk dan mempunyai pembantu-pembantu yang sangat banyak. Jadi pembantunya banyak benar. Malaikat maut ini banyak benar. Setiap kali kita bergerak, kita tidak pernah lepas daripada pembantu-pembantunya itu. Jadi ngatakan bila sekali kita bergerak, hati bergerak toh, diawasinya oleh pembantunya. Sekali kita bergerak, diawasinya oleh pembantunya. Makin rancak bergerak, makin rancaknya mengawasi. Jadi kita ini dudukan aja nah, diawasi oleh pembantu malaikat maut nih, diawasinya, guring diawasinya, apalagi guring itu diparakannya behimat sudah, bilang mintil bana sudah, bilang setengah hendak ditariknya. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan pula bahwa setiap hari para pembantu malaikat maut itu selalu bersalaman dengan kita. Kada tahu kita lah, pembantunya itu rancak bersalaman dengan kita sebenarnya hari sudah mintil benar tuh. Artinya bila bersalaman tuh parak benar tuh sudah hilang. Namun kita kada merasa bahwa kita ini sebenarnya hari itu bersalaman lawan pembantu malaikat maut. Pada waktu Isra wal Mi'raj, Rasulullah pernah bertanya kepada malaikat maut, wahai Izrail, ya Allah. Rasulullah bertakut, kayak apa garang
Ika mencabut nyawa manusia itu dalam satu waktu, artinya kan bimbai tuh. Nah di sini neng ini kayak kita kadosa di kampung-kampung kita aja raja kayak timbai lah, nang sekecamatan apalagi sekabupatennya raja mana timbai kelak. Nah apalagi sedunia raja mana timbai kayak apa garang ya Rasulullah. Ika mencabut manusia itu waktunya bimbai kayak apa ika ambilnya, baik nang di laut maupun nang di darat sekaligus. Ada nang di laut jermal aja Rasulullah, ada nang di darat, ada nang di gunung, ada nang di mana, sekajap bimbai ika mencabutnya kayak apa ika mencabutnya. Ujar malaikat Israel, apabila sudah tiba ajal seseorang maka aku pandang dia. Ajalnya kayak apa garang? Dalam kitab nang lain dikisahkan, jadi nama kita ini ditulis di sebuah daun. Di aras itu ada daun itu ya nama-nama kita ini tulisannya, ngaran kita ini. Jadi bila daun nih gugur, dilihat oleh malaikat, nah ijol sekalinya lah. Dilihat, nah jar malaikat alamatnya dia nong ini nih. Nah iya ajar habar kena bahasa habar lo mendanging talinga, pahamlah di sebelah kiri nang mana nang mendangingnya itu rasa mencucuk. Nah mencucuk kepala itu daun itu gugur. Nah daun ini gugur mendanging telinga di sebelah kiri. Jadi kena sampai waktu paraknya sakit pulang, tumatan di ubun-ubun sampai ke sulbi, kencang badan. Jadi jangan tanya pada penyakitan pinggang lah, kalau iya kencang beberapa hari lagi gitu nah. Jadi jangan malaikat maut atau malaikat Israel mengisahkan, jadi kita ini disuruh, makanya kita ini diperintah, kita ini rasakan kita ini tuha itu nah. Artinya belum merasa tuha tuh, lalu kita hati-hati. Amun kita merasa anum, iya kada hati-hati, kekena ajar tobat. Amun sudah ada waktunya, amun sampai kena aja, amun sampai kena aku hendak tobat kayak itu tulah inya manu akan tadi. Jadi amun inya merasa tuha, lalu hati-hati apa? Ingat kalau kesan sanggup, ingat apa? Amun aku mati besiah mendadak kayak gana ngalih kena. Jadi hati-hati benar. Makanya kita disuruh melihat hal nang menandakan kita tuha, jangan dirubah supaya kita kadang menyadari atau kadang menyangka atau kadang merasa anum. Jadi jangan, bila Allah memberi kita hal tanda bahwa kita sudah tuha, alhamdulillah. Tuha apa? Artinya mencapai barakat Allah panjangkan umur, tahu lawan tuha kan kayak itu lah. Nah, jadi malaikat Israel bila ajal seseorang apa sampai, aku pandang inya, dipandang oleh malaikat Israel, nah dilihat. Dan apabila aku mandangnya, maka para pembantuku itu tahu. Jadi jangan malaikat Israel bila aku memandangnya, misalnya malaikat Israel mandang misalnya dijual, pembantu ini paham dah.
Oh ijol bang di malam yang dilihat nih lah. Jadi bila aku memandangnya, jadi malaikat Israel pembantuku tuh tahu. Artinya seolah-olah kode. Kode. Kode apa? Kode artinya jadi malaikat Israel nang ini lagi, nang ku pandangnya. Berangkatlah ia pembantuku itu dan ia cabut ruh orang itu dari kaki. Manakala ruh itu sudah sampai khulqum, arti dari kaki itu ditarik nang dahulu nang habis itu kaki kan ditarik batis dulu habisnya. Bila ruh sudah sampai di sini, najak lagi sahannya. Aku tahu ujar malaikat maut atau Israel. Nah, lalu akulah mengambil menuntunkan tugasnya. Hanya aku mencabutnya itu nah. Aku lagi mencabutnya. Sudah kita mengetahui dan beriman akan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi dan Al-Mumit ini, maka orang nang beriman yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala nang menghidupkan dan nang mematikan. Ia akan menghidupkan anggota-anggota tubuhnya itu dengan taat kepada Allah. Apabila kita sudah mampu seperti nang demikian itu, maka sudah sempurna keimanan kita kepada nama Allah Subhanahu wa taala Al-Muhyi dan Al-Mumit. Anggota-anggota tubuh itu termasuk hati, mata, telinga, lisan, kaki dan tangan. Ini anggota tubuh ngarannya. Anggota tubuh hati, maka hati ini situ kuncinya. Nah, hati itu pulang ujar ulama hidup dengan satu himmah atau cita-cita dan rencana nang baik hidup inya. Tandanya hati kita hidup jika rencana hati kita selalu baik, itu hidup ngarannya. Jadi menandakan itulah adalah tanda atau kodenya hati itu hidup atau mati. Ada kayak apa itu melihat tandanya bahwa hati itu hidup atau mati? Bila di hati itu timbul rencana nang bagus, kena jarak isok amun dapat rezeki nih hendak bersedekah aja. Hidup ngarannya hati. Aku isok amun masih panjang umur ya lah. Aku hendak benar ini. Pokoknya nang bagus lah. Nang bagus hidup ngarannya. Itu hati nang hidup ngarannya. Atau misal aku isok ada umur, aku kada hendak lagi mendatangi maksiat, hidup ngarannya. Amun hari ini najar aku panjang umur, malam ini malam minggu artis datang ya lah. Barang aja kada banyak sedikit barang menyawer bersedekah jelah. Itu hati nang mati ngarannya. Mati ngarannya. Intinya bila hati tuh niatnya tuh rencana hendak baik, berarti hati itu hidup. Itu jelah. Itu cirinya. Karena aja Rasulullah, "Paman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu lahu 'indahu hasanatan kamilatan." Siapa nang berniat melaksanakan sesuatu kebaikan lalu belum melaksanakannya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencatat pahalanya di sisinya sebagai satu kebaikan nang sempurna. Kita tuh berniat aja hendak berbuat baik, tapi nang kita niatakan untuk tergawe karena tercapai nih, kita sudah dicatat sudah kita itu seolah menggawe apa nang hendak kita gawe.
Jadi seorang Bani Israel lewat di tumpukan pasir, lalu hatinya berkata, seandainya tumpukan pasir ini gandum, niscaya aku sedekahkan kepada orang yang kelaparan. Orang Bani Israel nih berniat lewat setumpuk pasir, banyak pasir tuh. Lajar dong Bani Israel ini, andai kata tuh, lah, andai kata pasir ini na gandum, aku sedekahkan orang fakir miskin. Sayang pasir. Jadi orang Bani Israel nih. Lalu Allah berfirman kepada Nabi, kalau pada Nabi pada waktu itu dosanya jadi Allah ku ampuni dan aku berterima kasih karena inya sudah mencita-cita nang baik. Hah? Ada kita kada jakanya pasir ini jadi amas yalah. Aku bulah ini tuh bang nyaman sekampungan ditunduk lawan aku ya. Ampih tuh menyambut aku. Lain pulang niatnya. Allah mengampuni. Dan aku berterima kasih karenanya sudah mencita-cita nang baik ya Allah. Dua, dengan niat nang baik, tandanya hati nang hidup selalu punya niat nang baik. Sesuatu perbuatan nang boleh atau harus apabila diiringi dengan niat nang baik akan mendapatkan pahala seperti makan, tidur, berusaha dan lain-lain. Jadi lah, hati nang baik itu tandanya nih lah selalu punya niat nang baik. Itu hati nang baik caranya. Perbuatan nang boleh atau harus apabila diiringi dengan niat yang baik akan mendapatkan pahala. Ingatlah, nang mendapatkan pahala tuh niat nang baik juga. Nah, nang ketiga, dengan berkehendak baik dengan seluruh kaum muslimin dan muslimat, termasuk juga dari tanda-tanda hati kita hidup, yaitu keinginan kita agar orang nang beriman itu selalu mendapat kemudahan dan kebaikan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari bencana. Itu inya. Hendak apa hidup akanlah hati, ujar ulama, dengan tiga hal di atas. Karena hal seperti itu merupakan ibadah yang sangat diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain tiga hal di atas itu, hati kita juga akan hidup jika dihiasi dengan segala sifat yang terpuji lainnya, dan dibersihkan atau dimatikan dari lawannya tiga sifat di atas dan sifat tercela lainnya. Kayak apa gerang hidupnya mati, hidupnya ini apa? Hidupnya mata pulang kayak apa nih hidupnya mata? Tadi kan hati lah. Ini hidupnya mata. Insyaallah mudahan kita panjang umur lah, sehat. Kita sambung minggu yang akan datang lah. Masalah hidupnya mata pulang. Yang pertama tadi hidupnya hati. Ini hidupnya mata pulang. Hidupnya mata. Nang membawa kitab Minhajul Abidin, silakan kita buka. Baparang arti perang melawan setan, memerangi apa yang kita perangi? Perbuatannya. Perbuatan bilanya dilarang Nabi, dilarang ulama. Bila dilarang ulama itu dari Nabi itu dari Allah sudah. Nah, itu sesungguhnya gawean setan. Seandainya aku bertanya, dengan apa aku mesti memerangi setan? Dengan apa aku bisa mengalahkan menolaknya? Ketahui bahwa para ulama yang ahli memerangi setan itu mempunyai dua cara. Pertama, apa yang dikatakan oleh sebagaimana ulama bahwa cara menolak setan yaitu memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain, karena setan itu bagaikan anjing yang diberi kuasa oleh Allah kepada engkau. Jadi setan itu sebenarnya karena kau dilawan.
Amun kita kada minta pertolongan lawan Allah, kadanya hebat. Hebat benar. Jika engkau sibuk memeranginya, engkau akan payah menghabiskannya waktu menghabiskan waktu aja. Jadi mau kita hendak memerangi syaitan aja berhemat menghabiskan waktu aja. Kalau hendak melawannya, inya lebih hebat pada kita. Cuman kita mintalah perlindungan lawan Allah. Ini satu cara nih. Satu cara minta perlindungan lawan Allah supaya kita terhindar daripada bawaannya. Nah, makanya dalam kitab yang lain salah satu cara kita supaya kita kada terumpat atau tercabur, hindari atau jauhi nang pajangan marusak sorang. Nang dihindari nang dijauhi nang mana? Nang ditangat Nabi, nang ditangat ulama, nang ditangat Allah, jauhi. Bila orang tuh menggawe nang itu, kita kada mau urus orang. Artinya kenapa aku indah berkumpul ikam? Aku indah kalau terbawa ikam bawai. Orang kada salah, seorang nang dasar hendak tercabur. Nah, jelaslah. Jadi kita kada kawa memeranginya nyaharat benar. Jadi minimal cara kita menghindarinya, hindari gawian-gawiannya supaya seorang kada tercabur dalam godaan setan juga. Makanya di kitab dulu banyak di rumah indah. Apa nang dikatakan oleh sebagaimana ulama nang lain bahwa cara menolak setan yaitu berjuang dan selalu mengawasainya dengan menolak dan menyelisihinya ajakannya. Artinya bila membawa ke timur, surang ke barat. Lawan itu terus. Amun nangka itu aja tuh hungkil terus lawan orang. Kada apa-apa. Karena itu aja sudahlah. Nah, menurut pendapatku ujar Imam Ghazali, cara benar nang mengumpulkan usaha memerangi syaitan yaitu nang mengumpulkan dua usaha tersebut di atas. Caranya apa? Berjuang surang lawan melawannya apa? Oh, gawian ini di tangan Nabi, anda nang membawai tolak. Kayak itu dah. Dihindar terus. Jadi di permulaan engkau harus selalu melindungkan diri kepada Allah dari kejahatan syaitan. Sebagaimana diperintahkan Allah, karena Allah sajalah nang membereskan kejahatan daripada syaitan. Kemudian jika kita melihat syaitan senantiasa mengalahkannya, maka kita harus menyadari bahwa kemenangan syaitan merupakan ujian dari Allah agar kita bersungguh-sungguh memerangi dan memaras kekuatan dalam melaksanakan perintah untuk menghadapi dan memerangi orang-orang kafir. Padahal Allah kuasa seandainya menumpas mereka, maksudnya tidak lain adalah supaya kita mendapat bagian amal perang. Artinya apa? Kita ini hendak melawan setan. Lah, ujar Allah, coba kamu kayak ini lawani orang kafir. Nah, apakah setiap orang kafir itu kita musuh? Kada orang kafir nang hendak merusak seorang, nang merusak agama seorang, nang gawiannya membawai orang merusak supaya orang tercabur berataan. Itu dah. Amal sabar lah pulang nih sebagaikan amal perang. Jadi amal sabar lah bisa bersih dari dosa dan bisa memperoleh syahadat atau menjadi orang nang mati syahid. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. Supaya Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman, supaya Allah mengambil di antara mereka orang-orang yang mati syahid. Dan firman Allah jadi artinya apa? Kenapa hal nang buruk itu dihadapkan lawan kita, pahamlah. Hal tuh nang bertantangan selalu dihadapkan lawan kita. Hal nang bertantangan tuh misal ada orang membawa ini, ada orang berbuat zalim di hadapan kita, maka kita karena mampu menguasainya, mengatasinya kada. Itu Allah mau uji seorang. Allah tuh hendak tahu nih hingga mana jangan Allah Ta'ala kekuatan ikam dalam melawan nang kada baik. Makanya ulama itu kadang-kadang dikatakan orang bengkel.
bengkel iman jurang. Jadi makanya ulama itu karena dia makan bengkel, makanya nang memarakinya nang rusak-rusak kendaraannya, paham Pak? Jadi amuninya kawa membagusinya berarti hebat ulamanya. Kayak itu nah. Masih. Dan firman Allah Ta'ala, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamallahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kalian menyangka bahwa kalian masuk surga sedangkan kalian belum membuktikan iman kalian dengan berperang dan belum bersabar menghadapi ujian Allah? Apa ujian Allah tadi? Nafsu, musuh nih, ujian dihadapi dahulu. Jadi kita nih kadang-kadang makanya raja kegesakan merasa ahli surga, yalah, merasa ahli surga, ahli kebaikan. Kita merasa kayak pembuktiannya sudah laikam ya Allah Ta'ala berperang. Amun ikam meiring terus nah kayak baju mengalir, itu kada perangannya. Ada kena arus ke timur umpat ke timur, arus barat umpat ke barat, itu kada perangannya. Nang penting bagi ikam dapat untung, itu kada perangannya. Orang nang perang itu wani melawan arus, itu nah. Artinya wani melawan arus itu wani melawani menyalahi orang banyak, karena nang banyak itu salah. Amun kita meiring terus, macam-macam cara. Itu jar Allah, ikam bukan berperang, tapi ikam melarut. Nah, jadi persangkaan demikian tidak benar. Begitu pula hal nang sedang kita bicarakan sekarang. Jadi cara dan jalan untuk memerangi setannya pulang. Mohon maaf, mudahan kita panjang umur, sehat lah. Doakan aja mudahan sehat. Dan silakan Allah, insya Allah dengan niat kita menuntut ilmu pulang minggu akan datang lah, menunaikan tugas kewajiban kita sebagai kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan kita sehat, diridai Allah, dirahmati Allah, diberilah Rasulullah syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka 'ala sayyidina Rasulillah ajma'in. Min ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu maulana wa qurrata a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wal qarabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم رب زدنا علما نافعا. اللهم رب زدنا علما نافعا. اللهم رب زدنا علما نافعا. اللهم رب زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم رب زدنا علما ورزقنا فهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين.